patients have come to Christ through a healing ministry. Okay. I've been going on. Having worked at Bethesda Hospital in community outreach programs for almost 50 years, it is a pleasure to write a short introductory message to a film being developed by Reverend Manoj Kumar regarding Bethesda Lutheran Hospital. The idea of starting a healing ministry in the early 1900s was rejected by many of the early missionaries. Nonetheless, Bethesda Hospital was built in 1921 and 22, and it has proved to have helped the poor, giving free treatment for many patients with tuberculosis, leprosy, and family planning. Also, many other patients have benefited. It has shown also, despite the fact that some people think healing ministry and social ministries are not correct, it has shown through many years that many patients have come to Christ through a healing experience. May God bless this film and all who have a chance to view it. Cut. Having worked at Bethesda for hospitals in community outreach programs for more than 50 years, it is a pleasure for me to give an introductory message to a film being developed by Reverend Manoj Kumar regarding Bethesda Lutheran Hospital. The idea of starting a healing ministry in the early 1900s was rejected by some of the early missionaries. But nonetheless, Bethesda Hospital was built in 1921 and 1922, and it has proved to have helped many poor people, giving free care for tuberculosis patients, for leprosy patients, and for family planning patients. It has also been proved that over the years, the healing ministry has brought many people to Christ through their witness. நீங்கள் வரும்போது அப்போ பார்த்த இந்த இந்தியன் சுச்சுவேஷன், அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு எப்படி அந்த மெடிக்கல் அவேர்னஸை பற்றி இல்லாத ஒரு சூழலில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சூடு போடுறது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க, அவங்களுக்கு எப்படி அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்க, உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மட்டும் அப்படின்னா. In 1968, when I came to India, there were many cases of families who were branding their children. I have seen as many as 18 brands on a brand new baby with a very hot iron. Sometimes these brands became infected and had to be treated. Also, they gave castor oil every other day to a newborn, which caused a lot of trouble. And the situation in some of the poor Indian homes was not very conducive. So we decided to start an infant care program, which was started in 1970, to educate women and the families so that once they had only 2 children and they had a tubectomy, which is a permanent method of sterilization, they could raise these children up to at least age 5. After age 5, most of the children will live to adulthood. We made 2 home visits when the child was discharged from the hospital, and we made home visits to them when they were due for their first immunizations against diphtheria, for tetanus, polio, and we also gave immunizations against tuberculosis so that they could keep their children and keep their children healthy. At the time when I came to India, Dr. Pushal was the medical director at our hospital. He had devised a very simple method to sterilize a mother with only a small incision. Previously, they had to have large incisions and they had to spend a week in the hospital. This was very discouraging for people who wanted to have tubectomies. So he devised this small surgery. The patient was admitted one night. The surgery was done the next morning, and the second morning they were discharged already. And because of this quick way and the effective way to do a family planning, Bethesda, in one of the first years I came, maybe 1970-71, they won second prize in Tamil Nadu for having the most tubectomies done.
All these years, it has been a great satisfaction to me to work in medical missions because India itself now, and we take a little credit for that, we have eliminated polio. India has been free of poliomyelitis for years. We have eliminated smallpox. I have seen 3 or 4 smallpox cases when I first came to India. We have eliminated many of the diseases that we immunize children against. Whooping cough, we rarely see. Tetanus, we rarely see. And so it has been a satisfaction. Also, there was a lot of problems with nutrition when we came. We have made a high protein substance that comes from the National Institute of Nutrition in Hyderabad. And with that protein substance and advice for children's diet, we don't see the many, we call them marasmic or kwashiorkor children who don't have enough to eat, or children who don't have enough protein. And these have been wonderful things to see in all the children we have seen, which comes to lakhs of children. அந்த ஃபிலிம்ஸ் அந்த இது போக முடியாத அளவுக்கு கட்டிங்லாம் இருக்குதுங்களா? எது போக முடியாது? அவங்களுக்கு அந்த விந்து அது போக முடியாத அளவுக்கு அது எப்படி கண்டிப்பாக போகும். அது ஒரு விந்து இவ்வளோ சின்ன விசேஷம் எப்படி போகலாம்? மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேன் தான் பார்த்து தான் ஒரு விந்து அவ்வளோ சின்னது. ஆனால் சில ஆம்பளை கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அது அந்த தாய் ஒரு மாசத்தோட மூட்டு போடுறாங்களா, அந்த மூட்டு சேர்ந்து தான் அந்த விந்து சேர்ந்து தான் அப்போ தான் குழந்தைக்கும். ஆனால் எனக்கு புரியல, அது காபிஸ்டி பாய் ஒரு சந்து இல்லையா, கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு சந்து போடணும். இல்லைன்னா வீட்டுக்கான விந்து கம்மியாக இருக்குது. சில சமயம் அப்போ தான் குழந்தை பேச கஷ்டம். அந்த பண்ணலாம். இப்போ 2 ஆப்ரேஷன் ஐ செய்வாங்களா, அது ஆண் விந்து எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு முட்டு சேர்ந்ததுக்கு அது சேர்ந்த பேர் வளரும் போது அப்போ அந்த கார்பஸ்டி பாய் திரும்ப உள்ள போடும். It's called in vitro fertilization. இன்னொன்று intrauterine insertion இல்லைன்னா in vitro fertilization. அது ஒரு இப்போ செய்ய முடியும். ஆனால் சுத்தமாக விந்து இல்லாத அப்போ அது கூட இன்னும் செய்யலாம், ஒரு டோனர் மாதிரி செய்யலாம். ஆனால் அது அப்போ வித்தியாசம். ஆனால் நம்ம நாட்டில் செய்வாங்க. அது யார் உங்கள் அப்போ எப்போ தெரியாது. ஆனால் ஒரு பிளட் பேங்க் மாதிரி இல்லையா, நம்ம பிளட்டு போட்டாச்சு. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெர்ம் பேங்க் இருக்குது. அந்த ஸ்பெர்ம் விந்து பேங்க்கில் இருக்குது. அது எடுத்து போடலாம். ஒரு ஆண் சில ஆண் சுத்தமாக விந்து இல்லை, அதுதான் கண்டிப்பாக ஒரு தனியாக ஒரு குழந்தை பேச முடியாது. ஆனால் அவன் சம்சாரம் முட்டை எடுத்து ஒரு வேறு வீட்டுக்காரனோட அது கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ண மாதிரி வெத்த மேட்ச் பண்ண மாதிரி இல்லையா, அது கொஞ்சம் இது விந்து கூட கொஞ்சம் அவன் ஒரு எவ்வளோ வயறு எப்படி ஒரு இது மாதிரி அது மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்போ ஒரு சில ஆள் அப்போ ஒப்புக்கொள்கிறேன், சில குடும்பம் நமக்கு வேண்டாம் அப்போ செய்வாங்க. அதனால தேர்ட் இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டாங்க, பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால இவங்க ஹஸ்பண்டுடைய அந்த விந்து எடுத்து இன்னொரு அம்மாவுடைய கருவியில் வச்சு ஒரு குழந்தை பேர் எடுத்துக்கணும். அது கூட அது கொஞ்சம் வித்தியாசம். நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு அப்போ விந்து அம்மா மூட்டை. ஆனால் அந்த அம்மா காபிஸ்டி பாய் சத்தி எல்லாம் அது பூரா 10 மாதம் குழந்தை வைக்க முடியாது, நடுவில் சேர்த்ததுக்கு. அப்போ ஒரு டோனர் ஒரு பொம்பளை எடுத்துட்டு அது சும்மா அந்த குழந்தை வளர்ந்து பூரா பெற்றுட்டு அப்போதான் அவங்க சொந்த அப்பா அம்மா கொடுவாங்க. அது கூட இப்போ நிறைய செய்வாங்க. இப்போ நிறைய செய்ய முடியும். பழங்காலத்து இது எல்லாமே செய்ய முடியாது. ஆனால் நான் சொன்ன ஒரு வீட்டுக்கு புள்ள விந்து இல்லையா, அப்போதான் ஒரு டோனர் விந்து போட்டு இன்னும் அந்த தாயோடைய குழந்தை. ஆனால் அப்போ மாதிரி ஏதோ ஒரு மேட்ச் பண்ண மாதிரி அது மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக விந்து இருக்குது. ஆனால் எப்படி அந்த அம்மா காபிஸ்டி பாய் சரியில்லை, அபோஷன் ஆகிட்டுக்கு. அப்போ தான் அது ஒரு வேலையை பொம்பளை ஃபுல்லாக குழந்தை பேச வச்சு. இந்தியாவில் முந்தி நிறைய செய்வாங்க. அது கொஞ்சம் காசு எப்போ கிடைக்கும். இப்போ காபிஸ்டி எவ்வளோ வைக்க முடியாது. அதுக்கு இப்போ நிறைய செய்வாங்க.
அதே மாதிரி அவங்க கூட அது கூட இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம். ஆனால் ஜாஸ்தி நான் கேள்விப்பட்டில்லை. ஒரு டோனர் மூட்டை இருக்குது. அப்போ வீட்டுக்காரன் சரியாக இருக்குது, ஆனால் அம்மா வேறு அது கூட செய்யலாம். ஆனால் சில ஆள் இது செய்து எல்லாம் தப்பு சொல்கிறாங்க. இது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த கொண்ட வாங்கிக்கோ, நீங்கள் இது மாதிரி தமாஷ் பண்ணியாச்சு. சில நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் இது எதிராக இருக்குது. நீங்கள் எதுவுமே செய்யக்கூடாது. இந்தியன் இதில் அது இன்னும் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணுறது நிறைய நம்ம நாட்டுக்கு அடாப்ஷன் பண்ணிக்கோ, அது வேறு. ஆனால் ஐவிஎஃப் அது எனக்கு அது அவ்வளோ தப்பு ஒன்றுமே இல்லை. வேற என்ன எத்தனையோ செய்வாங்களோ. ஸ்டெம் செல் ரீசர்ச் இப்போ நம்ம நாட்டில் அது விட மாட்டாங்களோ, நிறைய இப்போ செய்வாங்களாம். ஆனால் நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் இது ஓப்பன் போகுது. எனக்கு கூட சில செய்கிறது விசேஷம் நல்ல இல்லையா. ரோமன் கத்தோலிக்கில் ஃபேமிலி பிளானிங்கே பண்ணாத தப்பு சின் அப்படின்றாங்க. ஆமாம், அதான் சொன்ன கிறிஸ்டின்ஸ் நிறைய இது அக்செப்ட் பண்ணல. ஆனால் எங்கே ஒரு கொடி இருக்கணுமே, இது செய்யலாம் அது செய்யக்கூடாது, அது கொஞ்சம் இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இப்போ நிறைய ஆள் நம்ம நாட்டுக்கு கடவுள் விட்டு குழந்தை ஆசீர்வாதம் இல்லை. என்ன ஏன் பண்ணுறீங்களா? ஒரு வேளை குழந்தை பாவப்பட்டு குழந்தை 8 வரட்டும். அதுதான் ஆப்ரேஷன் எது ஐவிஎஃப் செய்ய மாட்டாங்க, ஐயுஐஎஃப் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் ஐயுஐ ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணவங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தை 2 குழந்தைக்குறாங்க, ஃபேமிலி பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு மறுபடியும் செய்யலாம். அதான் சொன்னேன் டாக்டர் புருஷன் முதல்ல நம்ம 2 குழந்தை பெற்றாச்சு, ஒரு குழந்தை இறந்தாச்சு, ஒரு குடும்பம் இன்னொரு குழந்தை வேணும். அவரும் செய்கிற மாதிரி ஆப்ரேஷன் அதை திரும்ப அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் கனெக்ட் பண்ணலாம். திரும்ப குழந்தை பெற்றலாம் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. சில டாக்டர் அது செய்யும்போது புள்ள அந்த ஃப்ளோப்பியன் டியூப் ஒரு 2 டியூப் கபிஸ்ட் பாய் வருது. அப்போ தான் அந்த முட்டை இறங்கிறதுக்கு அது புல்ல வெட்டியாச்சு, ஒரு வழி திரும்ப ஜாயின் பண்ணிட்டு விட மாட்டாங்களாம். அப்போ அந்த மாதிரி தாய் அப்படி குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு. அப்போ திரும்ப குழந்தை செட் ஆச்சு. இல்லைன்னா குழந்தை இன்னும் ஒன்று வேணும்னா வித்தியாசம் வீட்டுக்காரன் என்னமோ செட் ஆச்சு, பொண்ணு செட் ஆச்சு, எப்படியோ ஒரு வேலை குழந்தை வேணும். அது அப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அந்த சில ரீகேனலைசேஷன் அப்படி சொல்கிறேன். டாக்டர் புருஷன் எப்போ சொல்கிறாங்க அது பகலில் வயிற்று. அப்போ மட்டும் இறங்க மாட்டாங்களா? ஆனால் பகலில் வயிற்று அது குழந்தை செட்டாச்சு. அப்போ திரும்ப அது டியூப்பில் இப்படி திரும்ப ஜாயின் பண்ணியாச்சு, டயர் போட்டு குழந்தை பெற்ற சான்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இப்போ டாக்டர் அது ஒரு வித்தியாசம். முதல்ல எங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு, அது எப்படி செய்தாச்சு அப்போ தான் தெரியும். திடீர்னு குழந்தை செட்டாச்சு, இல்லைன்னா திடீர்னு குழந்தை வேணும். It becomes very complicated all the time. ஆனால் தான் சொன்னேன் கிறிஸ்டின்ஸ் சில இது மாதிரி செய்யவே கூடாது சொல்கிறாங்க. நாங்கள் அது மாதிரி செய்யலை, நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறோம். அந்த கிருபையோடு இப்போ நிறைய பேர் குழந்தை பெற்றாச்சு. அதுதான் இப்போ நம்ம நிறைய கேஸ் இருக்குது. இன்ஃபர்டைல் கப்பல்ஸ் அது குழந்தை வேணும்னா சில 20 வருஷம் ஆச்சு, சில 10 வருஷம் ஆச்சு. எப்படியோ கடவுள் கிருபை தான் சொல்கிறேன். நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போ வித்தியாசம் எல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி ஒரு விசேஷம் அப்போ கடவுள் கிருபையோடு இப்போ நிறைய குழந்தை நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பார்க்குறோம் கேஸு. நீங்கள் அப்பா மிஷினரி இருந்தாங்க ஆலோசனை இருந்தாங்கம்மா. இப்போ நீங்கள் இருக்கும்போது எப்படி மெடிக்கல் மிஷினுக்காக ஃபீல்டுக்காக இங்கே இந்தியா வரணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த கமிட்மெண்ட்டு இல்லை எதனால் அப்படி வந்தீங்கன்றது ஒரு இது சொல்ல முடியுமா? அது எனக்கு அப்படியாது நம்ம எனக்கு 10 வயசு இருந்தபோது இந்தியாவில் விடும்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கவனிக்கலையா. அது அமெரிக்கா போயிட்டு பேர் முதல்ல நான் டாக்டர் படிக்கிறது தொடங்கியாச்சு. நமக்கு 4 வருஷம் ப்ரீ மெடிசன். ஆனால் அது கடைசியில் 1 வருஷம் படித்தாச்சு. இது என்னத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணும், படிக்கிறது நிறைய படிக்கணும். எனக்கு கொஞ்சம் வேலை விசேஷம் செய்ய ஆசையாக இருக்குது. அதை நான் விட்டுட்டேன். சரி ஒரு பிஎஸ் நர்சிங் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அது நான் சின்ன குழந்தை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நிறைய நம்ம மிஷினரி பசங்க நம்ம எல்சிஎம்எஸ் மிஷினரிஸ் நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் ஆகிட்டு நிறைய பேர் 2-3 பேர் வந்தாச்சு. ஆந்திராவில் மீடியம் நாமன் அவனும் ஒரு மிஷினரி பசங்க. அவன் இப்போ ஆந்திராவில் வேலை செய்கிறாங்க. நிறைய பேர் அது ஸ்டைன் ஆஃப் சிஎம்சியில் வேலை செய்கிறாங்க. அவன் கூட ஒரு மிஷின் நம்ம மிஷினரி பசங்க எல்லாம் எல்சிஎம்எஸ்
மிஷினரி பசங்களும் நிறைய பேர் டாக்டர் படிக்கிறாங்க. சில பேர் நான் ஸ்டீவ் லோட்ஸு அன்றைக்கி அந்த ஆர்டிக்கல் அவனுக்கு காட்டியாச்சு. ஸ்டீவ் லோட்ஸு கூட அது ஒரு மிஷினரி பசங்க, அவன் டாக்டர் ஆகிட்டு பாப்பா கினி வேலை செய்கிறாரு. இப்போ அவனுடைய பையன் அந்த பிசாசு விச் கிராஃப்ட் பாப்பா கினி செய்து அவன் தான் நியூஸ் பேப்பர் இந்தியாவில் நியூஸ் பேப்பர் வருது, அவர் தடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. அது மாதிரி நிறைய மிஷினரி பசங்களும் வெளியே நாட்டில் திரும்ப மிஷினரி மாதிரி கொஞ்சம் வேலை செய்யலாம். எந்த % எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நிறைய அப்படி. ஆனால் எனக்கு 10 வயசு அமெரிக்கா போகும்போது எனக்கு ஒன்றுமே நினைக்கலையா, கொஞ்சம் வித்தியாசம் அவ்வளோதான். நமக்கு இங்கே கோடிக்காமல் எல்லாம் கவனிச்சுப்பாங்களோ எல்லாம் ஒரு இது இருக்குது. அமெரிக்கா போயிட்டு ஸ்கூல் கொஞ்சம் வித்தியாசம், ஆனால் அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ கடைசியாக கன்க்ளூஷனாக ஒரு இது மட்டும், இப்போ இந்த மெடிக்கல் மிஷினை பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இனி அது எப்படி சொசைட்டிக்கு மறுபடியும் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற மாதிரி ஒரு உங்களுடைய ஒரு சஜஷனாவோ இல்லை அவங்க சொல்ல வேண்டியது அது மாதிரி இல்லைன்னா இப்போ மிஸ்டர் ஹரிபாலன் நம்ம கோர்ட்டு போனது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேசினேக்கு எனக்கு ஒரு வழி தெரியாது. இதுக்கு எத்தனை பிரச்சனை நமக்கு ஐஎல்சி இருந்தது, கோடிக்கான விற்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை, எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்குது. எப்படி ஒரு வழிக்கு இது செய்யுது. இது ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் இன்னும் 132 ஸ்டாஃப் மேலே இருக்குது. அவங்க அதை பற்றி என்ன செய்வது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுதான் மிஸ்டர் ஹரிபாலன் நம்ம கோர்ட்டு அவரே கூட தெரியாது. பேசும்போது கோர்ட்டு எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஒரு கோர்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு கோர்ட் என்ன செய்ய சொல்லிட்டு அப்படி தான் செய்யணும். இது முதல்ல இது மூடும்போது இப்போ நம்ம பேஷண்ட் கம்மியாக இருக்குது. எப்படியோ அந்த ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஒரு ஃபுல்லாக காம்பன்சேஷன் சம்பளம் போட்டு ஒரு கையெழுத்து வாங்கணும். அது முதல் ஹாஸ்பிட்டலில் மூடும்போது அப்படி தான் செய்கிறோம். இனிமேல் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்றுமே கிளைம் பண்ண முடியாது. எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கூட ஹாஸ்பிட்டல் திரும்ப சேர்க்குது ஒன்றுமே. அப்போது 84 வருஷம் அக்டோபர்னாக்க 1.5 வருஷம் நமக்கு முடியாச்சு. திரும்ப டாக்டர் ஃபேன் 86 வருஷம் வரும்போது திறக்கிறது ஒரு கஷ்டமே இல்லை. யாருமே அப்போ புதுசு வேணும்னா அதே ஆள் வேணும்னா எடுத்துனே இருக்கிறாங்க. ஆனால் வேறு ஆள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே ஒரு கிளைம் இல்லையா, கிளைம் பண்ண முடியாது. ஆனால் இப்போது அது எதுவுமே செய்யலை. முதல்ல 330 ஆள் இருக்குன்னு எப்படியோ பாதி ஆள் எங்கேயோ போயாச்சு. ஷூ கம்பெனி எங்கேயோ போயாச்சு, எங்கேயோ வேலை கிடைச்சா எங்கேயோ செய்தாச்சு. ஆனால் இன்னும் 32 ஆள் இங்கே டெய்லி நாங்கள் இன்னும் சம்பளம் வேணும்னு சொல்லியாச்சு. எப்படி என் மூலையில் ஒரு 10 பெட் கிடைக்கும். அது ஹைகோர்ட்டில் தான் சொல்லணும். ஹைகோர்ட்டை சொல்லிவிட்டு ஆள் கீழ் போடும் இல்லையா, ஹைகோர்ட் சொல்லலாத ஆள் கீழ் போட மாட்டாங்க. அப்படி நினச்சிங்களா இல்லையா? ஐஎல்சி இது 2 ஐஎல்சி ஆகலாம், அது ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு. மெடிக்கல் மிஷின்ஸை பற்றி ஒன்றுமே இது வடக்கம்பிலம் வரும் நல்ல சண்டை, அந்த ஜாதி சண்டை. ஆமாம், அங்கே நிறையா இருக்கும். நிறைய முழுமையாக இருந்தது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். சரி ப்ளே பண்ணிக்கோங்க. சரி, நீங்கள் ஜாபம் பண்ணுங்கள். அந்த விஷயம் என்னமோ நீங்கள் வாங்க. ஜெபம் செய்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள நம்பின் ஆண்டவரே, பரலோக பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக இந்த பிற்பகல் வேலைக்காக நம்பிக்கை துதிக்கின்றோம். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் கர்த்தாவே, என்னுடைய ஆண்டவரே மிஷினரிகள் வழியாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டவரே, அவளால் ஆண்டவரே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு விதைக்கப்பட்ட ஆண்டவரே, இதோ இந்திய சுவிசேஷத்திலும் திருச்சபைக்காக நம்பி நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவருடைய ஆண்டவரே மிஷினரி மக்களை அனுப்பின ஆண்டவரே எல்சிஎம்எஸ் மிஷோரிசி நாளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கின்றோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவருடைய தரிசனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரை வசனத்தை விதைத்து ஆண்டவரை கல்வியும் மருத்துவத்தையும் ஆண்டவரை கொடுத்து சமுதாயத்துக்கு அவர் செய்த ஆண்டவரை பெரிய சேவைகளுக்காக நன்றி நாங்கள் உண்மை துதிக்கின்றோம். இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே உடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை என்னுடைய ஆண்டவரை மெலி மிஷனரியாக ஆண்டவரை மெடிக்கல் மிஷனரியாக இதோ கர்த்தாவே அருமையான ஆர்ஜி இப்ராஹிம் அவர்களை எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாக கொடுத்திருக்கின்றீர். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரை அடியேன்
ஆண்டவர் பெஸ்தா மருத்துவமனை குறித்த ஒரு ஆவணப்படத்தை எடுப்பதற்காக எடுக்கும் முயற்சிகளை ஆண்டவரே அதை ஊக்கப்படுத்தவும், அதற்காக ஆண்டவர் நேரத்தை ஒதுக்கி அதை குறித்து பேசவும் ஆண்டவர் நாளில் கொடுத்த ஆண்டவர் கிருபைகளுக்காக நன்றியுடன் நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே அடிகளுக்கு ஏற்பட்ட சரீரத்தில் பலவீனங்கள், ஆண்டவரே அறுவை சிகிச்சைகள் இவற்றின் மத்தியில் கூட கர்த்தனை அவளுக்கு கொடுத்து கொண்டு வருகிற எல்லா ஆண்டவரே பலத்திற்காக நன்றியுடன் நாங்கள் உண்மை துதிக்கின்றோம். இதோ கிறிஸ்து என்னை பலப்படுத்துகின்ற கிறிஸ்து இயேசுவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்கின்ற ஆண்டவரை பவுல் அடிக்கிறாரின் வார்த்தைகள் போலவே உண்மையிலே பலன் கொள்கிற ஆண்டவர் ஆற்றலை அடைய கொடுத்திருக்கிற நன்றி தகப்பனே. தொடர்ந்து கிருபையாக நடிக்கிறவர்களும் இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே அவருடைய ஊழியங்களையும் தொடர்ந்து செய்கின்ற பணிகளை கர்த்தருடைய கிருபை இருக்கட்டும். ஒரு விஷயமாக ஆண்டவரை உடைய மருத்துவமனைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். மீண்டுமாக இந்த மருத்துவமனை ஆண்டவரை செயலாக பெறுவதற்கு அது ஆண்டவரே சமூகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா சேவைகளையும் தொடர்ந்து செய்வதற்கு கர்த்தர் கிருபை பாராட்டியவர்களும் இது மிஷனரிமார்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்படி ஆண்டவர் உழைப்பு, தியாகம், அர்ப்பணிப்பு எல்லாம் ஆண்டவரை இருக்கிறபடினாலே கர்த்தர் இதை ஆண்டவரை அழிந்து போகவும் ஆண்டவரை தொடர்ந்து மூடப்படுவதற்கும் கர்த்தரை விடமாட்டேன். தொடர்ந்து கர்த்தாவே இது செயலாக பெறுவதற்கு மீண்டுமாக செயல்படுவதற்கு அநேக ஆண்டவர் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு வாழ்வை அளிக்கக்கூடியதாக நம்பிக்கையின் ஒளியாக இந்த மருத்துவமனை மீண்டுமாக ஆண்டவர் உறுப்பினருக்கு கர்த்தர் கிருபளிக்கின்ற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதற்காக ஆண்டவர் பேசுகின்ற நல்ல உள்ளங்களை கர்த்தர் பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் தொடர்ந்து கருத்தில் நாங்கள் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த வேலையில் கூட ஆண்டவரை இதோ எங்களை உடைய கருத்தில் எங்களை கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வேண்டிக் கொடுக்கிறோம் ஜெபம் பிதாவே, ஆமென். பார்த்துட்டு ஷூ கம்பெனி போயிட்டாங்க. சில பேர் வந்து இங்கே வந்து சும்மா வந்து உட்காந்து போயிருக்காங்க. அதனால் வந்து இப்போ தான் செட்டில்மெண்ட் பெரிய பக்கம்
என்னுடைய குடும்பம் வந்து இந்து குடும்பங்க. ஆம்பூர் அடுத்த 2 கிலோமீட்டரில் சாணாங்குப்பம்ன்ற ஒரு ஊர். 1976ங்க. 76ல் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தாருங்க. எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ போய் பார்த்தோம். கையில் இருக்கிற காசெல்லாம் செலவாயிடுச்சு. அப்பா ஒரு கஷ்டப்பட்டாதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை குடும்பம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இங்கே இருக்கும்போது நாங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கவனிப்பாங்களா கவனிக்க மாட்டாங்கன்ற சந்தேகத்திலே வந்தோம். வந்து கூட நாங்கள் வந்து பார்த்து அப்பாவுக்கு வந்து இந்த நுரையீரலில் வந்து தண்ணி ஏறிட்டு டிபியாக அது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. அது ஒரு சில நாள் இருந்திருந்தால் அப்பா இறந்துட்டுக்குவார். அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட வந்தோடனே பார்த்துருவோன்னே இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டாக்டர் நல்லா பார்த்து எங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கையில் காசு செலவாச்சுன்னு இது மாதிரி நாங்கள் முறையிடும்போது சரி நீங்கள் பயப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கிறோன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டாக்டரெல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு அப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து 6 மாதம் இங்கே வச்சுருந்தாங்க எங்களை. 1976 நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் தான் எங்கள் அப்பா பேர் காசிநாதன், எங்கள் அம்மா பேர் முனியம்மாள், என்னுடைய பெயர் வந்து ரவிநாதன், தம்பி பேர் வந்து கோபிநாதன், இன்னொரு தம்பி பேர் திரவேநாதன், தங்கச்சி ஜான்சி ராணி. இப்படியெல்லாம் எங்கள் குடும்பம் எங்கள் அப்பா நம்பி தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்குது. அப்போ வாழும்போது தான் இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்படும் போது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய உதவி செஞ்சு எங்கள் அப்பா மீண்டும் ஒரு 20 வருஷமாக வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டாடிஞ்சு 20 வருஷமாக எங்களுக்கு நல்லா அப்பா கூட இருந்து நல்லா எங்கள் வாழ்க்கை கூட இந்த துணையாக இருந்தார். அவர் இறங்கி நின்று நல்லா இருக்குங்களா? இந்து டேரக்ஷன் நல்லா இருக்குமா? ಇದೇನು நான் வந்து சாணாங்குப்பம். நான் டிரைவராக வந்து டாக்ஸி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டில். அப்போ இந்த அம்மா வந்து இந்த ஊரெல்லாம் தடுப்பூசி போடுறவங்க. ஒரு நாள் வந்து எனக்கு வண்டி ஓட்டணும் வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சி என்னை கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிடும்போது நான் வந்து எங்கே என்ன விசாரிக்கும்போது இந்த மாதிரி நிச்சயமாக ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிரைவர் வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. நான் போனேன். போகும்போது அந்த அம்மா வந்து சரி நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேன், இந்த வேலை செய்கிறேன், நீ வரையான்னு கேட்குறாங்க என்னை. சரி மேடம் வர சொல்லும்போது என்னை வந்து அப்போ தான் முதல்ல அந்த அம்மா நானும் பார்க்குறேன், அவங்களும் பார்க்குறாங்க. நான் ஒரு இந்து இருக்கிறதுனால என்னை சேர்த்துக்குவாங்களா சேர்த்துக்க மாட்டாங்களான்றது எனக்கு ஒரு டவுட்டாகவே வந்தேன். அந்த அம்மா அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்காம டெய்லி வந்து போங்க, நான் கூடும்போதெல்லாம் வருவீங்களான்னு கேட்டாங்க. வரமான்னு சொன்னேன். அந்த 1992 நான் அந்த அம்மா கிட்டே நான் வேலை செஞ்சுக்கிறேன். இந்த கிராமமெல்லாம் போய்ட்டு அவங்க ஊசி தடுப்பூசி இது கக்குமா இரும்பல் தொண்டடுப்பான் இந்த மாதிரி ரணஜன்னி இந்த மாதிரிலாம் கிராமமாக போய்ட்டு ஏழைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து நல்லா ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க. காசு இருக்கவங்ககிட்ட காசு வாங்குவாங்க. அப்படி மற்றபடி எதுவும் இல்லைன்னா கூட சும்மா ஃப்ரீயாக பார்த்து வருவாங்க. கடவுள் நம்பிக்கை அந்த அம்மா கிட்ட ரொம்ப நான் கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க, ரொம்ப கண்டிஷனாகவும் இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த இது அவங்க கூட பார்க்கும்போது எனக்கு சில வாழ்க்கையே வந்து இங்கே தான் எனக்கு செட் ஆகணும் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். அதுக்கு முன்னே நான் வந்து கொஞ்சம் எங்கேயோ நிறைய சம்பாதிச்சிக்கிறேன். எனக்கு இந்த அளவுக்கு நிம்மதியாக இருந்ததில்லை. இங்கே வந்து நான் வந்து இது அதான் 3 வருஷம் ஆகுது. அந்த அம்மா எல்லாத்துக்கும் உதவி பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய தலைமையில் தான் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு 3 பசங்க இருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பையன் இன்றைக்கி நல்லா படித்து ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் முடித்து இன்றைக்கி ஒரு டெம்பரரியாக போயின்னு இருக்கிறோம். இன்னொன்று தம்பி பாப்பா வந்து ஃபிசியோதெரப்பி பிபிடி இப்போ பெங்களூரில் படிச்சுன்னுக்கிறான். அது கூட இந்த அம்மா தான் கொஞ்சம் உதவி பண்ணாங்க எனக்கு. இன்னொரு பையன் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுன்னுக்கிறான். அந்த விஷயத்தில் அந்த அம்மா சில நேரம் வந்து கோவப்படுவாங்க. கோவப்பட்டாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தாங்க. இருந்தாலும் அது ஒரு நல்ல முடிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய டைம் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணது கூட உண்டு, அழுந்தது கூட உண்டு. என்ன அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களே. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்குது. நிறையானாக்கா நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சாதாரணமாக தான் இருப்பாங்க. இவ்வளோ பணம் இருக்குது திரும்ப உதவி பண்ணுறோம், இந்த இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ அவங்க நான் சொல்கிறது காரணம்னாக்கா என்னுடைய கல்யாணத்தில் வந்து நாங்கள் என்ன இந்து சம்பிரதாயம் செய்யுமோ அது பார்த்து அவங்க எங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப இதாக செஞ்சுட்டு என்னோடய வாழ்க்கையை தரத்தை உயர்த்து கொடுத்த அந்த அம்மா தான் நான் சொல்லணும். நான் இந்துவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் தான் படித்தேன், ஐஎல்சி ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன். அங்கே படித்து வரும்போது நாங்கள் இந்த இந்து கிறிஸ்டின் இதெல்லாம் தெரியாமல் நாங்களும் வளர்ந்துட்டோம். அப்படியே வளர்ந்து வந்துனே இருக்கிறோம். அதே இருக்கும்போது இந்த அம்மா கிட்ட வந்து இன்னும் நிறைய நான் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட பிடிச்சி போச்சு. இந்த வாழ்நாளுக்குள்ளே அவங்க கூட தான் இருக்கிறேன். அந்த அம்மாவுக்கு நிறைய கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் நானும் போய்ட்டு அவங்க கூட என்னுடைய தாய் மாதிரி இருந்து நானும் அங்கே இருக்கிறேன். அவங்களும் என்னை வந்து எவ்வளோ இது இருந்தாலும் நல்லபடியாக தான் என்னை பார்த்துக்கிறாங்க.
நான் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணுன்னா எனக்கு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே எதுவும் இல்லை. அவ்வளோதான் நம்ம பற்றி சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னாக்கா, நான் பார்த்ததில் ஒரு பையன் வந்து சின்ன ஒரு 5 வயசு இருக்கும், நடக்கவே இல்லை. அந்த பையன் பேர் சுல்தான், அந்த பையன் பேர். நடக்காத பட்சத்தில் அந்த பையன் வந்து அந்த அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி அழுறாங்க. சொல்லி அழும்போது அப்படி போயிட்டாங்க. சொல்லி பையன், அந்த பையன் பேர், அவங்க அப்பா ஒரு முஸ்லீமு. சென்னை பெரிய பெரிய குழந்தை ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு சுகம் காணலை. வாணியம்பேட்டில் இருக்கும்போது இந்த பையனை கூட்டின்னு வந்தாங்க. குழந்தை குஞ்சு மாதிரி, அந்த கோழி குஞ்சு மாதிரியே இருந்தான். தலையில் முடியல, ஒன்றும் இல்லை, வயிறெல்லாம் இதாக நடக்கவே ஒன்றுமே சொல்ல முடியல. அப்போ இந்த அம்மா வந்து அந்த இது என்ன ஒரு பாக்கெட்டு, இந்த சத்து மாகவும் பாக்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து நானும் அது நம்ப தான் இருந்தேன். இந்த பையனுக்கு அது வந்து அந்த பூச்சி மருந்து ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த வைமகன் டானிக் ஒரு கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு இந்த மாவு கொடுத்துருவான்னாங்க. இந்த பையனை வந்து நாங்கள் செய்த தப்பு என்னன்னாக்கா, இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு இது எடுக்கல, நாங்கள் அவனை ஃபோட்டோ எடுக்கல. வித் 3 மாதம் பையன் ஏஞ்சி நடக்கிறான், அவ்வளோ கலர் ஆகிட்டான். அவன் நடக்க தலையில் முடியல, அந்த பையன் ஒரு முடி கருன்னு வந்துச்சு. அவங்களுக்கும் ஆச்சரியம் ஆச்சு, நமக்கும் ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. அந்த வீட்டில் குழந்தைங்க ரொம்ப, அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டாங்க. இன்றைக்கி அந்த பையன் நல்லா படிச்சுட்டு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டியோடு இருக்கிறான். அந்த பையன், அந்த சுல்தான் என்ற பையன், அவனும் வந்து போகிறான். அதே மாதிரி இன்னொரு பையன், இந்த இரும்பு அடித்தா எப்படி சவுண்டு வரும் அந்த மாதிரி இரும்பு இருக்கிறான். என்ன கூப்பிட்டு திட்டுறாங்க அந்த அம்மா, அங்கே பசங்க யாரோ கல் அடிக்கிறாங்க, போய் பாரு அந்த இரும்பு அடிக்கிறாங்களேன்னு. இல்லைம்மா அந்த பையன் இரும்பு இருக்கிறாங்கன்னா இவங்களும் நம்பலை, திட்டுறாங்க என்ன. சரி அந்த பையனை கூட நிற்க வச்சு அதுக்கப்புறமா பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா அந்த பையனுக்கு இரும்பல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு அம்மா வந்து குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்தாங்க. 20 வருஷமாக குழந்தை இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு. இருக்கும்போது இந்த அம்மா கிட்ட கேட்கும்போது இந்த அம்மா சரி நான் பார்க்குறேவான்னு அந்த அம்மா கடவுளுடைய கிட்ட ஜபம் பண்ணிவிட்டு இந்த அம்மாவுக்கு முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆரம்பக்கால குழந்தை பிறக்குது அந்த அம்மாவுக்கு. அவங்க போய் இன்னொருத்தர் போய் அவங்களுக்கு சொல்லி இப்படி சொல்லி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 500 குழந்தைக்கு மேலே பிறந்துவிடும். இந்த அம்மா சாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து. ஆனால் யாருக்கிட்ட இந்த அம்மா ஃபீஸ் வாங்கினதில்லை, அந்த மருந்துக்குண்டான காசு மட்டும் வாங்குறாங்க. இவ்வளோ தான் நான் பார்த்தது இந்த அம்மாக்கிட்ட. கடவுள் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி, தனியாக நின்று போராடுறாங்க. யாருக்கும் எந்த இடையூறும் அவங்க குடும்பம். இப்போ கூட அவங்க சமீபத்தில் விழுந்துட்டாங்க, ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னே விழுந்துட்டாங்க. விழுந்தவுடனே இந்த அம்மாவுக்கு முட்டி உடஞ்சி போச்சு. யாருக்குமே அவங்க சொல்லலை, அவங்க குடும்பத்தை கூட எதுவும் வெளிநாட்டுலேருந்து சொல்லவே இல்லை. அவ்வளோ தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட் பேசிட்டு நான் அவங்க வீட்டு ரூமில் இருந்துக்கிறாங்க. எப்படி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு நான் போயிட்டு அவனை தூக்கின்னு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்து எனக்கே இவங்க நடக்குவாங்களான்னு ஒரு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எது சொன்னாலும் அந்த அம்மாக்கிட்ட கடவுள் நம்பிக்கை தான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது. அது என்னால் ஆணித்தனமாக சொல்லணும், 100% சொல்லணும் அவங்கள நம்பி. காசு அதுக்கப்புறம் கையில் காசு இல்லை அவங்கக்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் யாருக்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோன் அடிச்சுன்னா அவங்க கூட உதவி பண்ணி நீங்கள் அந்த அம்மா வெளியே வந்துட்டு இவ்வளோ அருமையாக இருக்கிறாங்கன்னா அது கடவுளுடைய சித்தம் தான். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அவங்க கூட நான் இன்னும் இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை.